तहसील अजनाला, ज़िला अमृतसर दे शायर हाशम शाह, जो सैयद मुहम्मद शरीफ होरां दे घर 1752 ईस्वी नूं जन्मे। आप ने मुढ़ली तालीम अपने वालिद कोलों हासिल की। रमल ते नजूम अमरुल्ला बटालवी कोलों तिब दी तालीम हासिल की। आप दी शोहरत महाराजा रणजीत सिंह दे दरबार तक अपड़ी ते उन्हां ने आप नूं थरपाल विच एक जगीर अनायत की, तोहफे वजों दिती। हाशम शाह होरां दा इंतकाल 1821 नूं होया। आपने सोहनी महिवाल, शीरी फरहाद, यूसुफ जुलेखा, किस्सा महमूद गजनवी तो वख सस्सी पुन्नू दा भी किस्सा लिखिया। आप दी शोहरत, आप दी मकबूलियत दी वजह बनन वाला किस्सा सस्सी पुन्नू है। जिवें कहा जाता है कि हीर वारिस शाह दी है, इसे तरह सस्सी हाशम शाह दी, सस्सी हाशम शाह दे नामे लग गई। हाशम शाह तो पहला भी ते बादों भी कई पंजाबी शायरां ने इस किस्से नूं लिखिया, पर जिहड़ी शोहरत, जिहड़ी नामना, जिहड़ी मानता हाशम शाह होरां ने खट्टी, वो घाटी किसी होर शायर कोल है। अज असी सस्सी पुन्नू दा किस्सा पढ़न दा मुड रख रहे हैं। हाशम शाह होरां दा यह किस्सा सस्सी पुन्नू दा मुड पंजाबी दे आम रवायती किस्सियां दे मुड वांग ही है। यानी उन्होंने मुड विच हमद बारी ताला बयान की है, रब दी सिफत बयान की है, कायनात दे खालिक ते मालिक दी सिफत बयान करन तो बाद वो अगां किस्से नूं लैके टुरदे ने। असी उन्हां दे कुछ शेर पढ़ांगे, उन्हां दे लफ्सी मतलब ते नाल नाल मुख्तसर तशरीह भी असी करते रहांगे। कुछ मिसरे, कुछ लफ्स वख वख सोधकारां ने वखरे अंदाज नाल बयाने ने, असी नाल नाल तुहाडे नाल वो भी सांझे करांगे। पहला मिसरा ही सोधकारां ने वख वख बयानिया है, असी वो भी सामने रखांगे तुहाडे। हाशम शाह होरां दे खानदान विचों ही मुमताज़ अहमद हाशमी होरां दा नुस्खा साडे कोल है, जिहड़े उन्हां दे खानदान दे विच सस्सी पुन्नू दे किस्से मिलते सन। उन्होंने उन्होंने सोध के किस्सा पंजाबी पढ़न वालियां दे सामने लियांदा है। पहला मिसरा, हिकमत ओस खुदावन वाली मालिक मुल्क मुल्क दा। हिकमत कहंदे ने दनाई नूं, मुशाहिदे नूं, गौरो फिकर नूं, सियाणफ नूं, सूझ बूझ नूं, अकल नूं, दानिश नूं। जिहड़ी गल असी अकल दे नाल, दलील दे नाल, मुशाहिदे दे नाल, गौरो फिकर दे नाल हासिल करने उन्होंने असी हिकमत कहने। हिकमत कहंदा है कि उस रब ताला दी, हकीम अल्लाह ताला दा सिफाती नाम ते हिकमत रब ताला दी ही सिफत है।
हिकमत उस खुदावंद वाली हाशम शाह होरी किधरे तुहानूं सूफी नज़र आउणगे, किधरे ਉਹ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਧਰੇ ਰਮਲ ਤੇ ਨਜੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੋ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਵਲੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿਕਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਕਲ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਦਲੀਲ, ਉਸ ਦੀ ਗੌਰ ਫਿਕਰ, ਉਸ ਦੀ ਸੂਝ, ਉਸ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਿਕਮਤ ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਤ ਵਾਲੀ ਮਾਲਿਕ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਕੁਝ ਸੋਧਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲਿਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਥਾਂ ਮਲਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮਖਲੂਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਦਨਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਖਲੂਕਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਕੁਰਰਾ ਅਰਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਕੀਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਹੈ ਹਿਕਮਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਹਿਕਮਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਿਕਮਤ ਖੁਦਾ ਤੇ ਅਕੂਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਅਕਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਖੁਦਾਏ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮਿਸਰਾ, ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰ ਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਕਰ ਲੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਲੇ, ਉਹ ਉਸ ਅਕਲ ਤੱਕ ਅਪੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ, ਜਿਹੜੀ ਦਨਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਕਮਤ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਕੋਲ, ਉਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਖਲੂਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਖਾਲਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਕਲ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦਨਾਈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਦਬੀਰਾਂ ਇਨਸਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖਾਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸਰਗਰਦਾਂ। ਹੁਣ ਸਰਗਰਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਚੈਨ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਕਰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਗਰਦਾਂ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਫੇਰਾ ਵੀ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕਾਰਸਾਜ਼ੀ, ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਕੁਦਰਤ। ਕੁਦਰਤ ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਸਾਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਸਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸਰਗਰਦਾਂ, ਦਾਇਮ, ਚਰਖ, ਫਲਕ ਦਾ, ਦਾਇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਚਰਖ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ, ਪਹੀਏ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਫਲਕ ਵੀ ਆਸਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਸ਼ਮ ਖੂਬ ਹੋਈ ਗੁਲਕਾਰੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਲਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬੇਲ ਬੂਟੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਲਵੇ ਵਿਖਾਏ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਲਵਿਆਂ ਤੱਕ, ਉਨੀ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਤੱਕ ਅਪੜ ਸਕੇ।
ਹਾਸ਼ਮ ਖੂਬ ਹੋਈ ਗੁਲਕਾਰੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਸ਼ ਫਨਾ ਖਲਕ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਖਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਨੇ, ਤਮਾਮ ਅਜਸਾਮ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਲਕ। ਯਾਨੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਹੈ ਖਲਕ। ਹਾਸ਼ਮ ਖੂਬ ਹੋਈ ਗੁਲਕਾਰੀ, ਫਰਸ਼ ਫਨਾ ਖਲਕ ਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੈਜ਼ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਜੇ ਤਖਲੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਖਾਲਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਹਿਕਮਤ ਨਾਲ ਹਕੀਮ, ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਕਮਤ ਨਾਲ ਹਕੀਮ ਅਜ਼ਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਨਗਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਹਿਕਮਤ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਬਤਦਾ, ਵਕਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਜ਼ਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਨਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਰ ਅਰਵਾ ਅਸੀਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਅਰਵਾ, ਹਰ ਰੂਹ ਦੀ ਜਮਾ ਅਰਵਾ, ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਖਲੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਮੋਹ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਤੜਪ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਕੈਦ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਮ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਸਮ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਸਮ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਜਿਸਮ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਸਮ ਦੀ ਕੈਦ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ, ਫਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਵਸਲ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਖਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਅਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਖਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ। ਹਰ ਅਰਵਾ ਅਸੀਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ, ਕੈਦ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਮਖਲੂਕ ਨਾ ਬਾਹਿਰ ਇਸ ਥੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਖਲੀਕ ਉਸ ਦੀ ਅਕਲ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਦਨਾਈ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਅਰਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰਜ਼ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ, ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈ 'ਤੇ ਕਾਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਖਾਲਿਕ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਸ਼ਮ ਜੋਸ਼ ਬੁਖਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ, ਹਾਸ਼ਮ ਜੋਸ਼ ਬੁਖਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਬਟਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੋਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਬਾਲਾ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਉਬਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਬਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਲਵਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੋਸ਼ ਬੁਖਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਸ਼ਮ ਜੋਸ਼ ਬੁਖਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਵਟਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ
ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ। ਹੁਸਨ ਕਲਾਮ ਜੋ ਸ਼ਾਇਰ ਕਰਦੇ, ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਸਨ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਨ ਨਾ ਸਾਥੀ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਖਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਜਜ਼ੀ ਤੇ ਇਨਕਸਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਵਲੀ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਵਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਰੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬੇ ਸੁਖਨ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨੀਏ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਸਨ ਕਲਾਮ ਜੋ ਸ਼ਾਇਰ ਕਰਦੇ, ਸੁਖਨ ਨਾ ਸਾਥੀ ਆਇਆ। ਸੁਖਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੱਛੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ। ਸੁਖਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੁਖਨ ਬਿਲ ਇਬਾਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਲ ਇਸ਼ਾਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਮਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਕਨਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਲੀਕੀ ਰੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖਨ। ਜਿਆ ਕੁ ਅਕਲ ਸ਼ੌਰ ਸਾਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸੂਝ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਕਮਤ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਨਾਈ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਖ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਐਸੀ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਤ ਸੱਸੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਕਾਮਲ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਇਆ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਤ ਸੱਸੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਹੋਤ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ, ਸੱਸੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਲ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਇਆ, ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਮਲ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅਖੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਹਾਸ਼ਮ ਜੋਸ਼ ਤਬੀਅਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਆਇਆ, ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਆਇਆ, ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲਵਲਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਵਹਿਮ ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਮਾਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆਈ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਪੁੰਗਰੀ। ਨਫਸਿਆਤ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਇਲਿਊਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕੈਸੀ ਕੈਫੀਅਤ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁਮਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ, ਉਹ ਵਹਿਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਉਭਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ, ਦੋੜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਦਮ ਜਾਮ ਪੰਬੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਆਦਮ ਜਾਮ ਪੰਬੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਕੁਹਾਵੇ। ਆਦਮ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਾਮ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਦਮ ਜਾਮ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਐਸਾ ਸਰਦਾਰ ਪੰਬੋਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੀ। ਆਰਸੀ ਟੈਂਪਲ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਪੰਬੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਕਾਰਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸੜਕ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਜਰਾਂ ਨੇ, ਯੂਨਾਨੀ ਤਾਜਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਬੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਬੋਰ। ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਨੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਬਦਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਧਰੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਰੁਖ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੀਰ ਅਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 751 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ
1250 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁਹੱਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਹੱਕਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਸਿੰਧ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਸਿੰਧ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੰਨੂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਏਗਾ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੀਰ ਅਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 751 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੋਹਫਤੁਲ ਇਕਰਾਮ ਨਸਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਈ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਰਿਚਰਡ ਬਰਟਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 900 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਸਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਆਦਮ ਜਾਮ ਭੰਬੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਦਮ ਜਾਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਭੰਬੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਾਹਿਬੇ ਤਖਤ ਕਹਾਵੇ, ਉਹ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਵਹੂਸ਼ ਤਯੂਰ ਜਨਾਇਤ, ਵਹੂਸ਼ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਾਨਵਰ, ਦਰਿੰਦੇ, ਜੰਗਲੀ ਜਨੌਰ, ਚੌਪਾਏ, ਬੀਸਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਸਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਤਯੂਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਇਰ, ਤਿਊਰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਬੂਰ ਹਾਸਲ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਹੋਸ਼ ਤਿਊਰ ਜਨਾਇਤ ਜਿਨ, ਮਾਵਰਾਈ ਮਖਲੂਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪਰੋਚ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਸ ਨਵਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਸ ਨਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਨਵਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਝੁਕਾਣਾ। ਵਹੂਸ਼ ਤਯੂਰ ਜਨਾਇਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਐਸਾ ਉਹ ਹਾਕਿਮ ਸੀ, ਐਸਾ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ, ਐਸਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬੇ ਤਖਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗਲੀ ਦਰਿੰਦੇ, ਪਰਿੰਦੇ, ਜਿਨ, ਇੰਸ, ਜਿਨੋ ਇੰਸ ਸਾਰੇ ਸੀਸ ਨਵਾਰੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਨਵਾਰੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਬੇ ਫਰਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਬੇਦਾਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਮ ਜਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਬੇ ਫਰਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਦਰਿੰਦੇ, ਪਰਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ। ਜਹ ਜਲਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੌਮ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਾਤਿਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਆਦਮ ਜਾਮ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਾਤਿਹ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਫਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਖਾਤਰ ਮੂਲ ਨਾ ਲਿਆਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਉਹਦੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੂਲ, ਖਾਤਰ ਮੂਲ ਨਾ ਲਿਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਸ਼ਮ ਆਖ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਸਕਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਕੌਣ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਾਵੇ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੌਣ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੌਣ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ, ਹਾਸ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਬਿਆਨਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਭੰਬੋਰ ਮਕਾਨ ਇਲਾਹੀ, ਬਾਗ ਬਹਿਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ,
कि उसने शहर बंबोर ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਮਕਾਨ ਇਲਾਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਨਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੰਨਤ ਬਣਾਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਗ ਬਹਿਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ, ਜੰਨਤ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਫਰਸ਼ ਫਰੂਸ਼ ਚਮਨ ਗੁਲ ਬੂਟਾ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੇਲ ਬੂਟੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਸਭ ਕੁਛ ਲਾਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਲਗਾਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫਲ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਹੋਜ਼ ਤਲਾਬ ਚੁਫੇਰੇ, ਕਿ ਫਿਰ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਜ਼ ਨੇ, ਤਲਾਬ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਚੁਫੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ, ਰਲ ਮਿਲ ਖੂਬ ਸੁਹਾਇਆ, ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਖੂਬ ਸੁਹਾਇਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਰ ਹੈ ਫਲਾਂ ਦੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਹੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਲਾਬ ਨੇ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਬੰਬੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਜੰਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਖਾਮਨ ਖੈਰ ਫਕੀਰ ਮੁਸਾਫਿਰ, ਫਰਸ਼ ਫਰੋਸ਼ ਚਮਨ ਗੁਲ ਬੂਟਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਲਗਾਇਆ, ਨਦੀਆਂ ਹੋਜ਼ ਤਲਾਬ ਚੁਫੇਰੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਖੂਬ ਸੁਹਾਇਆ, ਹਾਸ਼ਮ ਰੂਹ ਰਵੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਮ ਫਰੇਬ ਵਿਛਾਇਆ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰੇਬ, ਕੋਈ ਧੋਖੇ ਦਾ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਸਾਤਾ ਹੋਏ, ਲਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਬੰਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ। हिकमत उस खुदावंद वाली, मालिक मुल्क दा, लाख करोड़ करन चितराइयां, कोई पछान न सकदा, कुदरत नाल रहे सरगर्दां, दाइम चरख फलक दा, हाशम खूब होई गुलकारी, फर्श फना खलक दा, हिकमत नाल हकीम अजल दे, नक्श नगार बनाया, हर अरवा असीर इश्क दा, कैद जिसम विच पाया, जो मखलूक न बाहिर इस्थी, अर्ज समा विच आया, हाशम जोश बुखार इश्क दे, हर एक शान वटाया, हुस्न कलाम जो शायर कर दे, सुखन न साथी आया, जिहा कोई अकल शऊर साडा, असां भी आख सुनाया, सुन सुन होत ससी दियां बातां, कामिल इश्क कमाया, हाशम जोश तबीयत कीता, वहम उत्ते वल आया, आदम जाम पंभोर शहर दा, साहिब तख्त को हावे, वहोश तयूर जनायत आदम, हर एक सीस निवावे, जाह जलाल सिकंदर वाला, खातिर मोल न लियावे, हाशम आख जुबान न सकदी, कौन तारीफ सुनावे, शहर बंबोर मकान इलाही, बाग बहिश्त बनाया, फर्श फरोश चमन गुलबूटा, हर एक ज़ात लगाया, नदियाँ होज तालाब चुफेरे, रल मिल खूब सुहाया, हाशम रूह रहे विच फसिया, दाम फरेब विछाया, अमीर वजीर गुलाम करोना। हुण अगला बंद शुरू करने कि अमीर वजीर गुलाम करोड़ा, लश्कर फौज खजाने, बैरक सुरख निशान हज़ारा, कि जो झंडे लगे ने उत्थे, शाम खतान सुहाने, बहुत ही खूबसूरत जड़ियाँ ने उत्थे जमीन के टुकड़े जड़े ने बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे ने। खामन खैर फकीर मुसाफिर, साहिब होश दीवाने, कि उत्थे जड़े भी आ रहे ने वो खा रहे ने, पी रहे ने, रज रहे ने, यानी हर पासे खुशहाली ही खुशहाली है, हर पासे खुशी ही खुशी है। कोई गम, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी उस बंबोर शहर विच नज़र नहीं आ रही। हाशम ऐस गमी विच आजज, होवस औलाद न खाने, पर एक गम, एक तकलीफ, एक करब आदम जाम नू है। वो केड़ा गम है जिहड़ा उसनू बहुत ही आजज करी बैठा है, जिहड़ा उसनू लाचार बनाई बैठा है। वो गम है औलाद न खाने, कि उस दे घर औलाद नहीं है, उस ओ औलाद तो महरूम है। वो ऐसे ਲਈ अपने आप नू
ਦੁਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮਤਰ ਹੀਣਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਓ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਐਸ਼ ਹੈ, ਇਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 6 ਬੰਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।